Hello students, next topic is memory. In memory we have two types of memory, that is internal memory and secondary memory. Internal memory we have, that is our register, cache memory and our primary memory. Primary memory is classified into ROM and RAM, read only memory and random access memory. This is a primary memory. Once the information is burnt in the ROM chip at the manufacture time, once data has been written into the ROM chip, it cannot be erased and it can be only read. The content of the ROM are stored permanently. So ROM is a permanent storage of memory and it is a non-volatile memory. Now manufacture time ಅಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ and it is a non-volatile means when the information stored in the ROM will not get erased when the current or the one switch off ಅಲ್ವಾ. ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ROM, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ, PROM, and we have erasable programmable read-only memory and electrically erasable programmable read-only memory. First is programmable read-only memory, is a memory on which the data can be returned only once. In PROM chip, information is not burnt at the manufacture time but can be programmed using the PROM or the PROM burnt. PROM is a non-volatile memory. This is also a non-volatile memory. Here also the information is stored when the manufacture time. It can be programmable using the PROM or the when the information will not changes. Okay, we cannot erase the information. Okay, so here erasable programmable read-only memory, we can, here the information can be erased. Information ನಾವು ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ನ ನಿಮಗೆ CD ಅಥವಾ ರೋಮ್ ಚಿಪ್ಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ erasable programmable read-only memory, and it is also a non-volatile memory. Okay, now ROM is also all ROMs are non-volatile in nature. Okay, electrically erasable programmable read-only memory andre here also we can erase the content, the information of the content erase ಮಾಡಬಹುದು with the help of ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚೇಂಜಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಇರೇಸೇಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇರೇಸೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ we are using the ultraviolet rays, here we are not using the ultraviolet rays to erase the information ಅಷ್ಟೇ. when the manufacture ಟೈಮಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೋಮ್ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇರೇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇರೇಸೇಬಲಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಂಟೆಂಟ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮು. ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂದರೆ when the computer gets switch off, the information stored in the ROM RAM are get erased and it is a volatile form of memory. ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದು ಇರೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮೆಮೊರಿ. ROM is a permanent memory and RAM is a temporary storage of the memory. Okay na. Next DRAM ಅಲ್ಲಿ, DRAM is a volatile in nature and it should be refresh. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪೀರಿಯಡಿಕಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ the data will be lost in the DRAM it show. Okay na, and is slow because the refreshing task time access speed of the DROM ranges from 50 to 150 and it is and DRAM is a slow
ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ರ್ಯಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಫ್ರೆಶ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ and stored each bit. Data stored in the SRAM remains until the power is lost. The data ಏನೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ SRAM ಅಲ್ಲೇ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. SRAMಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ SRAM ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. SRAMು ಡಿ ರ್ಯಾಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ರ್ಯಾಮು. ಬಟ್ SRAM ಇಸ್ ವೆರಿ fast compared to DRAM. Okay na. And the access speed is 2 to 10 ns, okay, nanosecond. And we have a synchronized dynamic RAM ಮತ್ತು DDR-RAM ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟೆಡ್ ರ್ಯಾಮ್. ಈ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ 1 marks. ಓಕೆ. Synchronized dynamic RAM, it is a type of DRAM that is synchronized with the system clock, and SDRAM known when the next cycle of the CPU is kept and the kept data ready when the CPU is required. ಒಂದು CPUಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ರ್ಯಾಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಟು ಸೆಂಡ್ ಟು ದ CPU, ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ CPUಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕೀಪ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ DDR ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಡಬಲ್ ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಆ್ಯಸ್ ದ SD-RAM, ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಥರನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂದ ಡಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ SD-RAM. ಡೇಟಾ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ SD-RAM. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ROM. This is a primary memory. And secondary memory we have hard disk, magnetic tape, DVD, CDs ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿವೈಸ್.